नहीं जोटी विज्ञान चंद्रपृष्ठ पहुंची घर तैयारी करी रहिबार स्वप्न देखिलानी से समय जदि ईश्वर भगवान प्रभु कल्कि ई विषय आलोचना आम करवा एठी कथा ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिचंदी म्लेच्छ निवारणे प्रभु दासरथी सेकाळे उदय ध्रुव उदय होइथिबे सूर्य सबले अछंदी किंतु सूर्य उदय हेबे सूर्यंकर प्रकाश सबुआड़े विच्छुरित हो पड़ो सारा जगत मानिब दिने ठाकुर बोलीण के न मानिबे जन बाबू न मानिबे जन आसी होई जीव मीन सनी जान बाबू मीन सनी जान कले कली जुगरे ठाकुर बोली समस्ते मानिबे नाही आमे सिना गुरु भाई भौणी माने पूर्व जन्मर संपर्क थिला बोली जहांकर थिबो सेही ही आसीजनी मन रखंदी कथा चारि जुगर भक्त परा कहिलु प्रभुଙ୍କ सहित कली जुगरे लीला खेलारे भाग नेबे चारि जुगर भक्त जीवन तांग अंग संगी लीला सहचर त्रेता जुगरे प्रभु रामंकर अवतार हिथला त नळनीळ भालु मांकड़ माने प्रभुଙ୍କୁ साहाय्य सहयोग करथिले धर्म स्थापना कार्य नहीं सेही बली द्वापर जुगरे प्रभु कृष्णंकर तळे अवतार हिथला ना गोपी गोपाळणी माने द्वापर जुगरे जन्म हिथले प्रभुंकर लीला सहचर भाव अंग संगी भाव लीला खेलारे भाग नेले तो कली जुगरे जो माने जन्म हेबे प्रभुंग सहित जहांकर संपर्क रहिबा आपण भावंत नाही ई जुगर संपर्क केवल ना आम समस्तंकर ई जुगर संपर्क प्रभुंग सहित नह सेही सत्य जुगर तपी त्रेता जुगर कपी द्वापर जुगर गोपी कली जुगरे प्रभुंग सहित अंग संगी भाव लीला सहचर भाव आसबे बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की निजको छोटिया भावंत नाही निजको छोटिया भाविबा नाही प्रभुंग सहित कारण सबु जुग ठारू कली जुग होचे श्रेष्ठ मन रखंदी कथा ना कली सत्य जुगरे त्रेता जुगरे द्वापर जुगरे जो माने प्रभुंकर अंग संगी लीला सहचर थिले से माने प्रभु चिन्ही पारि नथिले मन रखंदी कथा चिन्ही पारि नथिले ना भालु मांकड़ जानी पारि थिले ना गोपी माने गोपाल माने जानी पारि थिले किंतु ना आम समस्तंकर बड़ सौभाग्य मो चरमनाथ गुरु स्वामी की भक्त जानी पारिबे भगवान बोली किंतु साजिए भक्त नुह अच्युतानंद महापुरुष लिखिले ठाकुर बोलीण के न मानिबे जन बाबू न मानिबे जन ठीक आसी होई जीव मीन सनी जान बाबू मीन सनी जान सबु लोक माने ठाकुर बोली मानिबे नाही काहे मानिबे नाही कहिले कौन पे मानिबे नाही मन रखंतु ये कथा कहले ठाकुर बोलीण केही न मानिबे जन केही मानिबे नाही विज्ञान मिछ द्वाही दे लोक माने अस्वीकार करि परंती आउरी मध्य अन्य अर्थ रे हमें जदि देखिबा कली जुगर अनेक ठाकुर होई बोलिबे काकू ठाकुर बोलिया जानिबा कली जुगर अनेक ठाकुर होई बोलिबे बोली 600 वर्ष तले अच्युतानंद महापुरुष मालिकारे लिखिले कहले हस्त पदे केहू चिन्ह देखाई हस्त पदे केहू चिन्ह देखाई अवतार बोली कही बुलई से अवतार बोली कही बुलई एमानଙ୍କୁ राम सतर्क थिबो एमानଙ୍କୁ राम सतर्क थिबो हाते मापी चाखंडरे चालिबो हाते मापी चाखंडरे चालिबो अच्युतानंद महापुरुष कहले बाबूरे एमानଙ୍କୁ सतर्क हितबो कली जुगरे अनेक भगवान अनेक कल्कि अनेक प्रभु अनेक ईश्वर ही बोलिबे एमानଙ୍କୁ सतर्क हितबो अंग पाख माडिबो हाते मापिबो चाखंडे चालिबो ताले कोन कल्कि अवतार मिछ भगवान को अवतार कोन मिछ ना ध्यान देवे कथा उपरे जदि मिछ होता ना आज मध्य राम नवमी रे राम को आम पूजा करते नहीं प्रभु राम त्रेता जुगरे अवतार नहीं थे आम आखिरे देखी अवतार नबार ना किंतु ऋषिमुनि मैंने कहते जहाँ न देखीच बेनी नयने परत न जीव गुरु वचने दादी आखिरे देखी ना गुरुंगर वाक्य हेले विश्वास करवा उचित नुह तो राम जन्म है बेले आम देखी ना तथापि आज राम नवमी रे राम जन्म को पालन कर राम मंदिर जाई पूजा पाठ करुचे नुई राम अवतार को विश्वास करुचे बोली मानुचे ना मानुचे बोली सेना पूजा करुचे
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଜିକି 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମକୁ ପାଳନ କରି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛେ ନା ନାଇଁ, କରୁନି? କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହଁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରକୁ ମାନୁଛେ। ତେଣୁ ରାମ ଅବତାରକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ ଅବତାରକୁ ଯଦି ମାନୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରକୁ ଆମେ ମାନୁଛେ, କଳ୍କି ଅବତାର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜୟଦେବ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କେମିତି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବହ ନିଧନେ କଳୟସି କରବାଳମ୍ ଧୂମକେତୁମ ଇବ କିମପି କରାଳମ୍ କେଶବ ଧୃତ କଳିକି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରି। ଜୟଦେବ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ୟା କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେଟା ଆଉ ପଢ଼ା ହେବନି? ଏଟା ଉଠେଇଦବା ନା? ରାମ ଅବତାର ଯେମିତି ସତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଯେମିତି ସତ, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଯେମିତି ସତ, କଳ୍କି ଅବତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ କଳ୍କି ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା? ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମାଣ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଯଦି ନଥିବ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ। ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, କିଏ ମୁହେଁରେ ପାଟିରେ କହିଦେବ ମୁଁ ଭଗବାନ, କି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ କହିଦେବେ ଇଏ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଅବତାର ଶାସ୍ତ୍ରେ ବାକ୍ୟମାନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, କଳ୍କି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବା। ରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ସେଇଭଳି କଳ୍କି ଅବତାର କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? ଏଇ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମାନିବା। ବୁଝିଲେ? ଆମେ କହୁ ଋଷି ମୁନିମାନେ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଳ୍କି ଅବତାର କିଏ, କେମିତି ମାନିବା? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜାନି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର, ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, କଳ୍କି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ଏଇଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ। এই ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର କଳି ଯୁଗରେ କଳ୍କି ଅବତାରକୁ ନେଇ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ କେ କଳ୍କି ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ନାମ ଦ୍ୱିଜ କାଳ ପ୍ରଚୋଦିତ ଉତ୍ପତ୍ତ୍ୟ ସେ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ ମହାବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମ ସମ୍ଭୂତ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣା ବସତେ ଶୁଭେ ମନସା ତସ୍ୟ ସର୍ବାଣୀ ବାହନାନ୍ୟଂ ଉଦାନିଚ। 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଭିତରେ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ। ଏଇଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଶ୍ଳୋକଟି, ବୁଝିଲେ? ସେଇଭଳି ଇଏ ଗଲା ଶାସ୍ତ୍ର, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଳ୍କି ପୁରାଣକୁ ଯିବା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍କି ଭଗବାନ କଳି ଯୁଗରେ ଅବତରିତ ହେବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଜାଣି ମୁଞ୍ଜାତ କୋଉଠି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା। ତାର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଏ କଥା କ'ଣ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି? ହଁ, ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ଗୁପତ ଭୂଇଁରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମତେ ନାଭି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି। ଗୁପତ ଭୂଇଁରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ବୋଲି। এই কথাকে মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ মালিকার প্রমাণ দেলে। মালিকার নাম হল শিবকল্প নবখণ্ড নির্খণ্ড। আচ্ছা, পঞ্চকোশটা কোটি আমি কেমন জাঁয়া? সে পঞ্চকোশ ভিতরে কেউ কেউ জায়গা আসুচি, তা মধ্যে প্রভু কলি যুগরে জন্মগ্রহণ করতে কলকি ভগবান। সে পঞ্চকোশ বিষয়ে কোণ প্রমাণ রয়েছে? মালিকার প্রমাণ। কেউ মালিকার না মহাগৌত পদ্মকল্প। কিয়ে লেখিলে?
ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତାଚାରୀ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ। ପଞ୍ଚକୋଶ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଆସୁଛି ନା ଏହା ଶୁଣି ଅରକ୍ଷିତ ରାମକୁ କହନ୍ତି ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀରେ କହନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ସୁଧୀ ଜନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ। ଏହା ଶୁଣି ଅରକ୍ଷିତ ରାମକୁ କହନ୍ତି ଅର୍କ୍ଷିତ ଦାସ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ। ଏହା ଶୁଣି ଅରକ୍ଷିତ ରାମକୁ କହନ୍ତି ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛୁ, ମନରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଯାହା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ କଳିକି ଅବତାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର କଳିକି ଅବତାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେବ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଏହା ଶୁଣି ଅରକ୍ଷିତ ରାମକୁ କହନ୍ତି ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀରେ କହନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ଶୁଣି ଜନ କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ। ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରୁ ହିଁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ କହନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? କୋଉ ଯାକେ ନା ନେମାଳ ସୁନୀଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଅଟେ, ଛତିଆ ବରିଣ ଗ୍ରାମ ଓଳାଶୁଣୀ ତଟେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ଶୁଣି ଜନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ? ନା ନେମାଳ ସୁନୀଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଅଟେ, ଛତିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅମରାବତୀ କଟକ ଛତିଆ, ଛତିଆ ବଲିଣ ଗ୍ରାମ ଓଳାଶୁଣୀ ତଟେ। ଆଉ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ? ମଝି ଜାଗା ଅଟେ ବାବୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଜାଣ, ସେହିଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ହୋଇବେ ମିଳଣା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ଶୁଣି ଜନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ। କହିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ? ନା ମଝି ଜାଗା ଅଟେ ବାବୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ। ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ବା ଜନ୍ମ ହେବେ। ପଞ୍ଚକୋଶୀଟା କୋଉଠି? ନା ମଝି ଜାଗା ଅଟେ ବାବୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଜାଣ, ସେହିଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ହୋଇବେ ମିଳନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସବୁର ମଝି ଜାଗା କୋଉଟା? ତାକୁ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ବୋଲି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଥିବ। କୋଉଟା? ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛୁ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ଯେ ଅଛି, ମନ ଦେଇ ରାମ ଶୁଣ ମୁହିଁ କହୁଅଛି। ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ଶୁଣି ଜନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ। ଯେତେ ତୀର୍ଥ ସବୁ ରହିଛି ଏ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ସବୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସମାଗମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିବ। କୋଉ ଜାଗା ତାହା? ନା ମହୁରାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିନ୍ଧୁପୁର ନାମ ଥିବ ଶୁଣ ରାମ ତୁତ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ 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 ଶୁଣି ଜନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କହିବ କେବେ ମାଳିକା ବଚନ। ମହୁରାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଝି ଜାଗାଟା ହଉଛି ମହୁରା। ଏ କଥା ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଦେଲୁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମହୁରାଟା କୋଉଠି? କୋଉଟା ମହୁରା? ମାଳିକାରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା 14 ଡିବି ଡିବି ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ଭେ ଜନମ ଦେବୁ, ଅଛବ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଣା କଳି ଖେଳ କରିବୁ। ଅଛବ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଣା କଳି ଖେଳ କରିବୁ। ଅଛବ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଣା କଳି ଖେଳ
ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ବୋଲି 14ଟି ଟିଭି ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ନା ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କ'ଣ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚୌତିସା। ହରି ଅର୍ଜୁନ ଚୌତିସାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବାବୁରେ ରତେ ସାଲ ତସନେ ତିନି ସୁନା ଦୁଇ 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 ପ୍ରକାଶ ଲୀଳାର ପରମହଂସ ଈଶ୍ୱରିଆ ସରିଆ ବଗୋ ଓଲଟ ପାଲଟରେ ହିସାବ ଗୋ ସରିଆ ବଗୋ ଓଲଟ ପାଲଟର ହିସାବ ରତେ ସାଲ ତସନୀୟ ତିନି ଶୂନ ଦୁଇ ପ୍ରକାଶ ଲୀଳାର ପରମହଂସ ସଳି ଆବଗୋ ଓଲଟ ପାଲଟରେ ହିସାବ। କୋଉଠି ନା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ପ୍ରକାଶିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ହେବ ହେବ ବୋଲି ସର୍ବେ କହୁଥିବେ ଜନ ସୁରା 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 ସୁର ଗୋ ବାବା ବାବା ମାତାର ପ୍ରଚାର ସୁରା ସୁର ଗୋ ବାବା ବାବା ମାତାର ପ୍ରଚାର ଗୋ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ହେବ ହେବ ବୋଲି ସର୍ବେ ପୁଣି କହୁଥିବ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏ କଥା କ'ଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି? ହଁ କୋଉ ମାଳିକା? ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ଆମ୍ଭେ ଜନମ ହେବୁ ପିତା ଯଦୁ ମାତା ସୁକାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବ ପିତା ଯଦୁ ମାତା ସୁକାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବୁ ପିତା ଯଦୁ ମାତା ସୁକାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବୁ। बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की ଜୟ कଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ମୁହିଁ ଜନ୍ମ ନେବି ପିତା ଯଦୁ ମାତା ସୁକାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବି। ଆଉ କୋଉ ଗାଁ? ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ଆହୁରି ଖୋଲିଦେଲେ। କହିଲେ ମାଙ୍ଗା ମହିମା ପୁରରେ ମୋର ଜନମ ହେବ ରାମ ନାମ ସେତ ପକାର ମୋର ନାମ କେଶବ ଗ୍ରାମ ନାମ ସେ ପକାର ମୋର ନାମ କେଶବ